السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی فرمائیے۔ جی تو آپ ایسا کریں، پیون کو بول کر دسترخوان میرے روم میں ہی لگا دیں، اور ساتھ ساتھ نا رحمت کو بھی بول دیں کہ وہ لنچ میرے ساتھ کریں۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کچھ سیکھیں، آؤ کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے یہ آنگن سجا، سنت آداب کا ہے یہ بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہل صاحب آپ ہاتھ دھو کے آ جائیں، میں دسترخوان لگا دیتا ہوں، رحمت صاحب بھی آ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی صاحب۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ تشریف لے آئیں۔ جزاک اللہ۔ معذرت راہیل بھائی، آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا، میں ہاتھ دھونے کے لیے گیا تھا، رش کی وجہ سے مجھے تھوڑی تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ۔ کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں، آئیں بیٹھیں۔ اصل میں ہاتھ دھونا بھی ضروری ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ بالکل، آپ بیٹھیں، تشریف جزاک رکھیں۔ اللہ۔ جی رحمت صاحب یہ لیجیے، نکالی۔ آپ کیا لینا چاہیں گے، کیا پسند کریں گے، میں سالن یا چاول؟ چاول لے لیتا ہوں۔ جی بالکل، آپ نکالی، پہلے آپ لے لینا۔ آپ نکالی۔ آؤ کچھ سیکھیں، آؤ کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان۔ جی رحمت بھائی، ماشاء اللہ آپ کھانے کا وضو کرنے کے لیے گئے تھے، ہاتھ دھونے گئے تھے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا تو سنت بھی ہے۔ بے شک۔ اور اسی طریقے سے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے دو زانوں بیٹھنا چاہیے، سیدھا پاؤں کھڑا کر کے اور الٹا پاؤں بچھا کر، اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، کھانے کا وضو کرنا چاہیے، کھانے کی دعا پڑھنی چاہیے، اور کھانے کے دوران بھی ذکر اللہ کر لینا چاہیے۔ اور پھر آخر کے اندر جب کھانا کھا چکیں تو اس کے بعد بھی شکر الحمدللہ، جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں، جزاک اللہ۔ تو آپ شروع کیجئے۔ پہلے تو ابھی تو آپ کو اور بھی وقت لگے گا، آپ جب کھانا کھانے کے بعد جائیں گے وہاں پر بھی رش ہوگا، وہاں پر آپ ہاتھ دھوئیں گے، آپ کو اور وقت لگے گا۔ تو چلیے ہم کھانا شروع کرتے ہیں۔ آپ اگر اس طرح بیٹھ جائیں آسانی ہو، ورنہ تو جیسے آپ کو آسانی ہو اس طرح آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا یضر لا یضر مع اسمہ مع اسمہ شیء شیء فی الارض فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ۔ یہ شروع کیجئے۔ آؤ کچھ سیکھیں، آؤ کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے یہ آنگن سجا۔ اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں رحمت بھائی، کہ 3 انگلی سے کھانا چاہیے۔ جیسے آپ چاول کھا رہے ہیں تو 3 انگلی سے کھانا سنت ہے، ماشاء اللہ۔ تو 3 انگلی سے کھائیں۔ اگر کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو بندے کو ہاتھ سے ہی کھانا کھانا چاہیے۔ اگر بعض دفعہ ہاتھ میں زخم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر بندہ ضرورت کے تحت
چمچ استعمال کر سکتا ہے. نہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اچھے انداز میں اور سنت کے مطابق ہی کریں, اور ساتھ ساتھ یہ کوشش ہو کہ ہمیں دین اسلام نے تو ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے, تو ہم جو بھی کام کریں وہ دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس پر چلتے ہوئے ہی ہم وہ کام کریں. ماشاء تو اللہ. آئیے آپ شروع کیجئے جزاک تینوں اللہ. کیسے کھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا واجد. آؤ کچھ سیکھے, آؤ کچھ سیکھے, سنت آداب کا ہے یہ بیان. جیسے رحمت بھائی میں سالن کھا رہا ہوں اور آپ چاول کھا رہے ہیں, تو بعض دفعہ کھانے کے دوران ہی گوشت میں ہڈی یا گرم مسالہ وغیرہ آ جاتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو ایسے ہی اٹھا کر باہر رکھ دیتے ہیں, جبکہ ہمارا جو طریقہ اور اچھا کام یہ ہے کہ ہمیں وہ ہڈی یا گرم مسالہ صاف کر کے اس میں سے چاول کے دانے, اسی طرح اگر سالن کا مسالہ لگا ہوا ہے تو وہ صاف کر لینے چاہیے. ماشاء اللہ. بسم اللہ یا واجد. آؤ کچھ سیکھے, آؤ کچھ سیکھے. رحمت بھائی اور لیجئے نا. بارک اللہ. راہیل بھائی اللہ پاک برکت دے, ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہوئے تھے چاول. آمین. نہیں آپ اور لیجئے نا, کیونکہ دیکھیں میں اس لیے آپ کو خود نکال کر نہیں دے رہا کہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا لینا ہے, کتنا کھانا ہے, کیونکہ ضرورت کے مطابق ہی کھانا لینا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا زیادہ نکال لیتے ہیں, پھر بعد میں کھانا بچ جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. تو ضرورت کے مطابق ہی کھانا لینا چاہیے, اور آخر میں پھر اپنی پلیٹ بھی صاف کر لینا چاہیے. تو آپ اور لیجئے جتنا آپ کو حاجت بارک ہے, اللہ. میں کھا چکا ہوں. اللہ آپ پاک اور برکت دے, ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا, اور بھوک سے کم کھانا ویسے بھی سنت ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہم کھانا کھانے کی دعا, آخر کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی اطعمنا اطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا مسلمین. مسلمین. الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی اطعمنی اطعمنی هذا هذا ورزقنیہ ورزقنیہ من غیر حول من غیر حول منی منی ولا قوة. ولا قوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بالکل. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب آپ؟ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کا کرم. سلیم بھائی کدھر ہیں؟ بورڈ روم میں. جی میں ان سے مل لیتا ہوں. اچھا میں یہاں آپ سب سے تھوڑی بات کرنا چاہ رہا تھا, اگر آپ یہاں بیٹھ جائیں تشریف رکھ کے تھوڑی میری بات سن لیں. میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ یہاں پر آپ لوگوں کو مصافحہ کرنے کی سنتیں اور آداب یہاں بیان کر دوں. ماشاءاللہ میں نے آپ سب سے ملاقات کی ہے, تو جب بھی سلام کریں, اب سامنے نے جو سلام کیا ہے جواب دینے میں کچھ الفاظ کی زیادتی آپ کر لیں. جیسے میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آگے سے آپ نے جواب دینے میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اس سے انشاءاللہ آپ کو نیکیاں بڑھ کر ملیں گی. اچھا اس میں ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, الفاظ کی اتنی زیادتی کر دیتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جنت المقام, دوزخ الحرام, اس طرح کے الفاظ کی زیادتی کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور مصافحہ کرتے وقت آپ کی ہتھیلی میں یا ہاتھوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. بلا حائل آپ نے مصافحہ کرنا ہے اپنے مسلمان بھائی سے. جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا, اور یہ سنت بھی ہے, اور اس کے آداب ہے کہ کوئی سامان بیچ میں نہ ہو جو کہ مصافحہ میں حائل ہو, آپس میں ہتھیلیاں نہ مل سکیں, ایسی کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. اور ماشاءاللہ آپ سب تو اٹھ کر ملے ہیں, ملاقات کی, آپ نے عزت دی ہے, بہت شکریہ آپ سب کا, مہربانی, جزاک اللہ جزاک اللہ. میں ذرا جاتا ہوں سلیم بھائی کے پاس, ان سے مجھے ملنا ہے. مہربانی, آپ بیٹے تشریف. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے راہیل بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنائیں کیسے عظیم بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا کرم. کافی دنوں بعد آنا ہوا ہے آپ کا. بس تھوڑی سی مصروفیات اور بہت سارے کام تھے, پھر اپنے جو دیگر چیزیں بزنس کی ڈیل تھی ہم اس میں مصروف تھے. اور عظیم بھائی کہاں ہیں آج کل؟ عظیم بھائی, جی 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 عظیم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
क्या हाल है अजीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे बैठे हैं, अभी आपका ही जिक्र। माशाल्लाह करीम भाई भी आ गए हैं। अरे करीम माशाल्लाह। भाई भी आए हैं। खैरियत से हैं? ठीक है, बैठे बैठे बैठे। ठीक रखें, बैठिएगा। और अजीम भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं, तबीयत सही है? सबसे पहले तो सलीम भाई हमें इनको मुबारकबाद देनी चाहिए। माशाल्लाह अजीम भाई रात दिन बड़ी मेहनत कर रहे थे और रात दिन की मेहनत के बाद अल्लाह पाक ने इन्हें कामयाबी नसीब की है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अजीम भाई बहुत बहुत आपको मुबारक हो जो आपकी डील जो है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाब हुई है। बस ये आप दोस्तों की मोहब्बत और दुआओं का नतीजा है कि ये मेरी डील तय पा गई और मुझे अल्लाह पाक ने रोज़ी से नवाजा और मेरे वालिदैन की दुआएं, और इस चीज़ में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। माशाल्लाह ये तो यकीनन आपने बड़ी अच्छी बात कही है राहिल भाई ने। यहाँ तो हम सब दोस्तों की भी दुआएं आपके साथ हैं और यकीनन हकीकत में तो आपके वालिदैन की भी दुआएं, और सबसे बढ़कर बात जो ना आपकी अपनी मेहनत है। हाँ बेशक, माशाल्लाह जो मेहनत करता है अल्लाह पाक उसको उसका सिला अता फरमाता है, अल्लाह पाक उसको ज़ाया नहीं फरमाता। लेकिन सबसे बढ़कर बात क्या है इसमें सलीम भाई, कि हमें जब भी कोई खुशी मिले तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक खास किरदार आपका भी है कि आपने बहुत मेहनत की और अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाता। बिल्कुल। आपने रात दिन मेहनत किए तो अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी नसीब की है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा बताऊं, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं सलीम भाई कि अल्लाह पाक जब भी हमें कोई कामयाबी नसीब करे, कोई हमें खुशी मिले, तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं अपनी नेमतें तुम पर और बढ़ा दूंगा। तो जब भी कोई हमें खुशी मिले तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, इससे अल्लाह पाक की नेमतें और बढ़ जाती हैं। जी सलीम भाई देखा ना, बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी कोई अल्लाह पाक खुशी नसीब करे, कोई कामयाबी नसीब करे, तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा लाजमी करना चाहिए। बिल्कुल। जी अजीम भाई बिल्कुल, आप दोस्तों के साथ भी इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात कहूँगा, इसमें यकीनन आपकी भी मेहनत है और जो आपके एम्प्लॉयज़ है ना, गरीब एम्प्लॉयज़, इनकी भी बड़ी मेहनत है। आप इनको भी आपने इनको भूलना नहीं है, इनका भी आपने ख्याल रखना है। जो आपके गरीब एम्प्लॉयज़ हैं इनको भी आप कुछ ना कुछ बोनस दें, कुछ तहाइफ दें, ताकि ये भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं ये भी आपसे खुश हो जाएं और पहले से ज़्यादा मेहनत के साथ आपके साथ मिलकर ये काम करें। बिल्कुल आप हमारे साथ जो आपके दोस्त हैं, अब्दुल करीम भाई हैं, हमारे सलीम भाई हैं, इनके साथ भी आप मिलकर, हमारे साथ भी मिलकर सेलिब्रेट करें, लेकिन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी आप करें, उनकी भी दुआ, उनकी मेहनत शामिल है। तो अब आपने उनका भी साथ देना, उनका भी ख्याल रखना है। तो अभी हमारे लिए क्या होने जा रहा है पहले ये बता। करीम भाई इस मौके पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, चाय वगैरह कुछ। जी सलीम भाई, इस खुशी के मौके पे मैं चाय और मिठाई का इंतजाम करता हूँ। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना माशाल्लाह। चाहिए, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी डील माशाल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाब किया है, इनको बनता है। होना चाहिए। एक तो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और साथ साथ दोस्तों की दिलजोई के लिए मुंह मीठा होना चाहिए। बिल्कुल। आओ कुछ सीखे, आओ कुछ सीखे। माशाल्लाह सर, बहुत मीठा बहुत भी आ गया, शुक्रिया दूसरा माशाल्लाह। लिखा है कि वो भी आ गया। क्या बात है जी, क्या बात है जी, ले सर ले माशाल्लाह। ले मुंह मीठा करें आप पहले। बाद अब आपने देखा होगा कुछ लोग जो ना वो खुशी अगर सेलिब्रेट करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो कामयाबी का सेहरा खुद ही पहन लेते हैं और खुद ही आगे आगे दौड़ते हैं और वो सबसे अलग हो जाते हैं, खुद ही मतलब अलग अलग होकर कर रहे होते हैं। या जब अल्लाह पाक किसी को कामयाब करता है तो बेचारे अपने गरीब रिश्तेदारों को सबको भूलता हुआ चला जाता है। लेकिन बंदे को ऐसे मौके पर सबको याद रखना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। हमें तो अपना दीन इस्लाम भी यही सिखाता है, खुशी हो गमी हो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, कत्ते ताल्लुक नहीं करने चाहिए, चाहे वो दोस्त हों, खानदान वाले हों, रिश्तेदार हों, बहन भाई हों, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, सिले रहमी करनी चाहिए, है ना। तो अजीम भाई लें, आप भी लें। राहिल भाई जी बिल्कुल बिल्कुल, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए ना, शुरू कीजिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, अमल का हो जज्बा अता या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक दिन ज़िंदगी का। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें आपने देखा होगा एक नॉर्मल लाइफ, सुन्नतों पर चलकर, दीन इस्लाम पर चलकर हम बाआसानी अपने ऑफिस के काम भी मुकम्मल कर सकते हैं। जब हम
ऑफिस पहुँचे, ऑफिस पहुँचकर सबसे मुलाकात करना, सबसे अच्छे अंदाज में मिलना, ये हमें दीन इस्लाम ने सिखाया है। चाहे वो हमारा चौकीदार हो, चाहे वो हमारा ड्राइवर हो, चाहे वो प्यून हो, कोई भी हो, हमें सबको आगे बढ़कर सलाम करना चाहिए और सबसे उनकी खैरियत दरियाफ़्त करना चाहिए। ये हमें दीन इस्लाम ने सिखाया है। इसके साथ साथ जो हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, बाज़ दफ़ा वो किसी जहनी उलझन का शिकार होते हैं, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला होते हैं। अगर हम अपने कोलीग्स को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को अपने साथ बिठाएं, उनको खाना खिलाएं, उनसे गुफ्तगू करें, तो उनकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। कब? जबकि हम उनसे गुफ्तगू करें, अपने साथ बिठाएं, चाय पिलाएं, उनसे बातचीत करें। इस दौरान भी आप सब ने देखा होगा कि किस अंदाज में सुन्नतों पर अमल किया गया है। खाना खाने का तरीक़ा, मुलाकात करने का तरीक़ा, बात करने का तरीक़ा, बुलाने का तरीक़ा, और फिर खाना किस तरह से खाना चाहिए। और सबसे पहले खाना खाने से पहले हाथ धोना। अब जब बंदा खाना खाता है तो खाना खाने से पहले हाथ धोने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। जब बंदा वो करता है तो तिब्बी तौर पर भी सारे जरासीम, बैक्टीरिया उसके हाथ से दूर हो जाते हैं। अगर हम हाथ ना धोएं और इन्हीं हाथों से खाना खाएं तो ये हम जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम घर में काम कर रहे हैं, ये सारे जरासीम, बैक्टीरिया हमारे मैदे में दाखिल हो जाएंगे खाने के ज़रिए से। फिर हमारे बच्चे भी, हम खुद भी तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और अगर हम खाना खाने से पहले हाथ धो रहे हैं, नॉर्मली सब धोते हैं, तो क्यों ना हम इसमें अच्छी नीयत शामिल कर लें कि जो हमें रिवायतों में मिलता है कि खाना खाने से पहले खाने का वज़ू करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है हमें सवाब भी मिलेगा। इसके साथ साथ जब हम किसी के पास जाते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने जाते हैं, किसी से मुलाकात करने जाते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। इसी तरह जब हम बाज़ दफ़ा किसी के पास मिलने जाते हैं, या हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जो हमारे साथ बिज़नेस कर रहे हैं, अगर उनको कोई तरक्की मिलती है, कोई अच्छी उनकी बिज़नेस डील हो जाती है, तो हसद नहीं करना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। अपने मुसलमान भाई की तरक्की में, उसकी खुशी में हमें खुश होना चाहिए, ना कि हम किसी की खुशी देखकर जलने लग जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखाया ही यही है। अगर मुसलमान भाई को कोई खुशी मिली है, कोई कामयाबी मिली है, तो उसकी खुशियों में शरीक हो जाएं। और जब बंदा खुशियों में शरीक होता है या उसे ख़ुद कोई कामयाबी मिलती है, तो हमें इस पर अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि ज़बां पर शिकवा रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो यूँ हमें चाहे खुशी हो, चाहे गमी हो, हर अंदाज में, हर हाल में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। और अपनों के साथ, चाहे आप ऑफिस में हों, क्योंकि टोटल रूटीन आपने ऑफिस की देखी है, तो कोई भी खुशी हो उसको सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, एक बात और, अपने गरीब एम्प्लॉइज़ को नहीं भूलना चाहिए। आपके प्यून हों, आपके चौकीदार हों, आपके ड्राइवर हों, इन खुशियों के लम्हात में उनको भी अपने साथ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।